परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिवस नूं समर्पित आप जी दोपहर दे इस दीवान दी हाजरी पर रहे हो। सन्मान योग भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी ने सारे शब्दां दा इको प्रकरण इको ही विशा रखा है, गुरबाणी अमृत बाणी तुरकी बाणी। मैं घर बैठा सुन रहा सा, पहला शब्द भाई साहब ने शायद पढ़िया, पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावह गुण गोबिंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। मैं इसे ही अमृत बचन नूं आधार बना के कुछ समा आप संगत की सेवा करनी है। आप जितने सतगुरु दी चरण शरण विच शोभाएमान हो जां अपने घरां विच बैठे सरवण कर रहे हो, आशीष बख्शो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो शब्द भाई साहब जी ने कीर्तन दे आरंभ विच पढ़िया, पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावह गुण गोबिंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, ये अमृत बचन पंचम सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज उन्हां दी मुबारक रसना तो उच्चारण किए हुए ने। इहदे लफ्जी अर्थ बड़े सरल ने जी। वैसे पोथी दा लफ्जी अर्थ किताब भी है, पुस्तक भी है, पर जेड़ा इत्थे लफ्ज पोथी आया, पोथी परमेश्वर का थान, इत्थे पोथी दे लफ्जी अर्थ साडे विद्वानां ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संग्रह कीती हुई बाणी जिहड़ी एक पोथी विच है, जिन्हों असी अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहने आ, इस पोथी का जिक्र किया है। उंज जिहड़ी करतारपुर वाली भीड़ है, मैं दुविधा पैदा कर ली नहीं। साडे पुराने विद्वानां दा तीन मत सन। वो कहंदे सन जिस दिन सतगुरां ने सारी बाणी एक थां ते एकत्र कीती पोथी सी, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 9वें सतगुरां दी बाणी दर्ज कीती ग्रंथ सी, ते जिस दिन सतगुरां ने नदेड़ दी धरती ते मत्था टेक दिता, सच इवें कि उदन गुरु ग्रंथ साहिब सी। ये पुराने लोग कहते सन। पर जदों हुण भाई साहब शब्द पढ़ रहे सन, पोथी परमेश्वर का थान, इस विच दो गल्लां बड़ियां स्पष्ट कीतियां भी जे बंदिओ तुसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, परमात्मा दे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, पहला तुहाडा भरोसा ये मुकम्मल होना चाहिए कि जिहड़ी ये ग्रंथ है, पोथी है, असल विच इहदे विच परमेश्वर दा अपना थान टिकाणा है, निवास है। इहदे लफ्जी अर्थ यही ने कि पोथी परमेश्वर का थान, इस विच परमेश्वर दा अपना निवास है।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਤ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਥੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਵਾਚੈ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੋਥੀ ਪੋਥੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮੀ ਮਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਮਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਾਨ, ਤੁਰੇਤ, ਜ਼ੰਬੂਰ, ਅੰਜ਼ੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤ, ਪੁਰਾਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਤੇਬ। ਕਤੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜ਼ੀਲ, ਤੁਰੇਤ, ਜ਼ੰਬੂਰ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਤੇਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਵਸੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਏਗਾ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥਾਨ ਟਿਕਾਣਾ ਪੋਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ RAM ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਪਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਰਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ RAM ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲਹਿ ਧੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸ਼ਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸ਼ਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ, ਉਹ ਥਾਂ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੈ ਵਿਖਾ। ਵਿਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਚਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਮੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੇਮ ਦੀ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮੇਂ। ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਕ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰੀਰ ਸਵਸਥ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੋਗ ਹੋਵਾਂ। ਖੀਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਵਸਥ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟਣ ਦੇਈ ਤੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟਣ ਦੇ। ਸ਼ਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਅਰੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਫੁਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਗਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਗਾਅ ਹੈ ਨਾ,
ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਿੱਤ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇਗੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਸੇਗਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਡਿੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਸੀ। ਮਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਫੁਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਸੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿੱਤ ਤੁਮੀ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਣਤੀ, ਗਿਣਤੀ, ਮਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਸੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਮਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਦ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਪਮਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਸੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ। ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਏ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਥੀ। ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਏ। ਅਗਲੀ ਤੋਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ। ਸੁਣਿਓ, ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਦੋ ਵਾਰੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਾ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।